ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਮੂਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਮਾਈ ਭਾਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬੱਚੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਖਦਾਈ ਸਭ ਤੇ ਉਤਮ ਹਰ ਕੀ ਕਥਾ। ਕਲਯੁਗ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਧਾਨਾ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਅਨਿਖੜ ਮੰਗ ਹਨ। हर की कथा भी और हर का कीर्तन भी। गुरु ने कीर्तनियां भी शाबाश दी, गुरु ने कथावाचकों भी प्रचारकों भी शाबाश दी। बड़े 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 मान मिले पुरातन समय के विच कीर्तनियां नूं, गुरु साहब के शरीर रूप में हुंदियां होइयां भी अज भी गुरु के कीर्तनियां का प्रचारकों का बहुत सत्कार है। तो मैं तुहाडे सामने बेनती करने वास्ते अज आया हाँ। पिछले दिनों तो कीर्तनियां दा ते सिंह साहिबान का आपस में कुछ तकरार चल रहा है। गल तां सिर्फ उत्थे तक ही सी कि कीर्तनी कीर्तन करते सन, सिंह साहब ने उन्होंने टोकिया शब्द की अदला बदली करने वास्ते कि ये नहीं शब्द गाओ, ये गाओ, ये राग ने ये राग गाओ। उत्थों विवाद शुरू होया। उन्होंने रोज़ की जिहड़ी सीगी ये छोटा छोटा विवाद वो क्योंकि सारिਆਂ नाल होया सी, इस करके सारे एक वड्डा दुखांत बन गया उन्होंने वास्ते। जिवें मैनूं जानकारी मिली है कीर्तनियां ने दफ्तर तक भी पहुँच की थी कि इसनूं रोकिया जाए, इस गल नूं रोकिया जाए। सिंह साहब जी ने बेनती की जाए कि इस तरह सानूं ना टोकण, साडी एकाग्रता फर्क पैंदा है, कीर्तन असीं कर नहीं सकते, मन नहीं लगता। फिर श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार साहब कोल भी गए, पर मैनूं अफसोस है कि उन्होंने अपनी असमर्था दिखाउंदियां होइयां कहा कि मैं तुहाडा मसला हल नहीं कर सकता। उस तो बाद कीर्तनीए संगत की कचहरी विच आए तो संगत की कचहरी विच आउण वास्ते कुदरती गल है कि मीडिया का सहारा लेना पेगा। जो मीडिया के विच आए तो वो जिहड़ी गल दबी हुई सी, छोटी सी, वो बहुत वड्डी बन गई। तो वो एक बहुत वड्डा मसला बन गया। अजे वो सुलझिया नहीं सी तो होर नवीं नवीं गल्लां आउणियां शुरू हो गई। गल तो इन्नी की सी कि दरबार साहिब के कीर्तनीए कीर्तन करते हैं तो दरबार साहिब के हैड ग्रंथी जिहड़े हैं उन्होंने रोकते हैं। होर तां कोई गल ही नहीं सी। पर जिवें कि ज्ञानी रणजीत सिंह जी गौहर और एक होर कोई कथावाचक हैं, मैं उन्होंने जानता नहीं, मैनूं नाम नहीं पता। उन्होंने मंजी साहिब तो कथा करदिआं कुछ ऐसे कठोर शब्द वरते कीर्तनियां वास्ते जो उन्हां पदवियां ते रह के शोभा नहीं देंदे। तो मैनू दुख होया अपनी थां ते, और मैनू कल्ले नूं नहीं, सारी संगत नूं जिहड़े भी कीर्तन नाल प्यार करते हैं, कीर्तनियां नूं प्यार करते हैं, कथावाचकां नूं प्यार करते हैं, उन्हां सारिआं नूं ये बड़ा दुख होया कि ये क्यों हो रहा है। कि जिवें मैं पंक्ति बोली है कि कथा कीर्तन सुखदाई, कथा ते कीर्तन तो सुख मिलता है जिहड़ा इस संसार विच किते नहीं मिलता। वो कथा के कीर्तन विचों, हर की कथा विचों मिलता है, हरि के कीर्तन विचों मिलता है। वो आत्मक सुकून जिस दे नाल साडी आत्मा ने बलवान होना सीगा, असी संसारक दुखां कलेशां तो असी लड़ाइयां लड़के उन्हां तो सुरखरू होना सीगा। वो हिरदे जिहड़े हन उन्हां हिरदियां दे विच एक दर्द उठिया, एक दुख उठिया, तो दुखी हिरदे दे विचों कीर्तन सुखदाई नहीं हो सकता, हर की कथा सुखदाई नहीं हो सकती। तो चाहिए तो सी कि गल किसी ना किसी तरीके दे नाल नबेड़ी जाती, पर उसनूं नबेड़न की थां ते वधाई गई। जिवें कि वो कथावाचक वीर जी ने मंजी साहिब तो कथा करदिआं PTC चैनल ते ये गल कह दी कि कीर्तनीय मसंद बन गए हैं, जां इन्हां नूं ਜਦੋਂ किते कीर्तन करने वास्ते जाते पैसे चाहिए हैं, पैसे बहुत मंगते हैं, इन्हों रिहायशां चंगियां चाहिए हैं। मैनू ये सब कुछ चंगा नहीं लग्या। इस करके
ਸਮੁੱਚੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਆਪ ਲੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਭੋਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ 9 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਕਾਇਦਾ ਬਤੌਰ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਦੇ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇਣਦਾਰ ਹਾਂ। ਜੇ ਸੰਗਤ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੋ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਕੀਰਤਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦਗੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੰਦਗੀ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕੀਰਤਨ ਨੇ ਸਾਡਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਕੀਰਤਨ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਸੰਗੀਤ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਦੇਣ ਹੈ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ। ਸੰਗੀਤ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਉਸ ਸੰਗੀਤਕ ਸੁਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਮੁੱਲਾ ਸ਼ਬਦ ਰੱਖਿਆ, ਔਰ ਉਸ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਜਦੋਂ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਰ ਤੇ ਸੁਰਤ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਜਦ ਤੱਕ ਇਕਾਗਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੈਅ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕਿ ਸਰੋਤੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੀਰਤਨ ਬੰਦਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇਕਾਂਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਸਰੋਤਾ ਵੀ ਇਕਾਂਤ ਹੋਵੇ, ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਕੀਰਤਨੀਆ ਵੀ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੰਗਤੀ ਕੀਰਤਨ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਬੈਕੁੰਠ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਉਸਤਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਬੜੇ ਵਡਭਾਗੇ ਹਨ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਤਾਂ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹਰ ਵੇਲੇ, ਔਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੋ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੀਰਤਨੀਏ ਮਸੰਦ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਸ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮਸੰਦਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਫੋਲ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਕੀਰਤਨੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਉਹ ਕੀਰਤਨੀਏ ਸਨ ਭਾਈ ਮਨਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਵੀਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਮਨਸਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਵਰਗੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਧਰੀ ਹੋਈ ਕੀਰਤਨੀਏ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਲਈ ਮਾਇਆ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਥਾਵਾਚਕ ਹੋ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਥਾਵਾਚਕ ਕੀਰਤਨੀਏ ਹਨ, ਕਿਤੇ ਸਮਰੱਥ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ, ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਲੋੜ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਮੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਸਿੱਖਣ, ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਲ ਜੁੜਨ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਸੈਂਕੜੇ ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਸਿੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਬਦ ਗਵਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਬਣੇ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਵੱਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ,
ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਹੋਰ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ, ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦਾ, ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਤਨਾ ਸੋਹਣਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਤਨੇ ਵੰਨ ਸਵੰਨੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਰਾਗ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਬੜੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਕੇ ਰਾਗ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਸੁਰ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ ਬੜੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ, ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਮੇਰਾ ਮੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਵੀਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕਠੋਰ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰੋ। ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਗੌਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਗੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਔਰ ਜਿਸ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਸਕੀਨ ਰਹੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮਸਕੀਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮਸਕੀਨ ਬਣ ਕੇ ਰਹੋ। ਇਹ ਪਦਵੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹਨ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਪਾਚਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਦਵੀ ਪਚ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹੋ ਕਿ ਰਾਗੀਆਂ ਨੇ ਮੰਡੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ, ਇਹ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾ ਲੈਣ। ਗੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਗਈ ਰਿਕਸ਼ਾ ਵੀ ਚਲਾ ਲੈਣਗੇ ਕੀਰਤਨੀਏ, ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨਗੇ, ਬੜੀ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਸਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਗਈ। ਜਿਸ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਖਰਵੇ ਬੋਲਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ, ਆਪਣੇ ਬੋਲਾਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉੱਚੇ ਰੁਤਬਿਆਂ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਬਦਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲ ਲਓਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਦੋਂ ਆਓਗੇ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਲਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਏ ਹਨ, ਗੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੁਚੱਜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਕਰਕੇ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰਸਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲਵੱਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਵੱਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪਿਆਰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਦੂਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਾਫਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਏ, ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਗੁੰਮ ਗਏ ਹਨ, ਕਿਵੇਂ ਗੁੰਮ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਕੌਣ ਹਨ ਗੁਨਾਹਗਾਰ। ਆਓ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਈਏ। ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕੀਰਤਨੀਏ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਕੀਰਤਨੀਏ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਾਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੁਖਾਸਨ ਕਰੇ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰੇ, ਉਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਕਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਤੇ ਭਾਵ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਸਤਿਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੁੱਖੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਓ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਦੀ ਰਸਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਪਦਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਠ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਿੱਠ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਖੜੀ, ਪਰ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਦਕਾ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਸ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਣਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸੰਗਤ, ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਲਿੱਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।